Interference. Interference is a phenomenon due to superposition of waves. What is meant by superposition of wave? Principle of superposition. When two or more waves arrive at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement at that point, and the resultant displacement is vector sum due to displacement of each wave. जर एखाद्या पॉइंटवर दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त वेव्स एकाच वेळी आल्या तर प्रत्येक वेव्ह त्याचं ओन डिस्प्लेसमेंट निर्माण करते अँड द रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर सम ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव्ह आणि त्या सर्वांचा एकत्रित परिणाम जो आहे तो वेक्टर ऍडिशन असते, वेक्टर सम ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव्ह. याला आपण म्हणतो प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह. Interference is observed due to superposition of wave. Then what is meant by interference? The phenomenon in which the displacement at a point is maximum or zero due to superposition of two waves is called as interference. The phenomenon in which displacement at a point is maximum or zero due to superposition of two waves is called as interference. तर इंटरफरन्स म्हणजे काय? तर सुपरपोजिशन मध्ये जर डिस्प्लेसमेंट हे झिरो किंवा मॅक्झिमम असेल ॲट दॅट पॉइंट वेअर सुपरपोजिशन हॅपन, देन दॅट फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड एज इंटरफरन्स. आता या ठिकाणी एक लक्षात घ्या की डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड विथ एम्प्लिट्यूड अँड इंटेन्सिटी is directly proportional to square of amplitude, and therefore maximum displacement means maximum intensity, zero displacement means zero intensity. So interference is the phenomenon of light in which the intensity of light is maximum or zero due to superposition of two light waves, and it is called as interference. Now this interference is of two types, constructive interference and destructive interference. Constructive interference is an interference of two waves in which crest of one wave superimposed with crest of other wave or trough of one wave superimposed with trough of other wave, then the displacement at that point is maximum and it is called as constructive interference. जर एका वेव्हचा क्रेस्ट आणि दुसऱ्या वेव्हचा क्रेस्ट सुपरइम्पोज झाले किंवा ट्रफ अँड ट्रफ सुपरइम्पोज झाले तर डिस्प्लेसमेंट हे मॅक्सिमम असते अँड दॅट इज कॉल्ड एज कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स मॅक्सिमम इंटेन्सिटी. डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स an interference in which crest of one wave superimposed with trough of other wave, then the displacement at that point is zero, called as destructive इंटरफरन्स. पण या उलट जर क्रेस्ट आणि ट्रफ, क्रेस्ट अँड ट्रफ जर सुपरइम्पोज झाले तर डिस्प्लेसमेंट झिरो राहते आणि इंटेन्सिटी झिरो राहते अँड दॅट टाइप ऑफ इंटरफरन्स इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. नाउ फॉर इंटरफरन्स वी रिक्वायर्ड two waves, and these two waves are emitted from two sources of light, and for the interference we must require coherent sources of light. What do you mean by coherent sources of light? The two sources which emits waves of same frequency having a constant phase difference are called coherent sources. तर दोन सोर्सेस ज्यांना आपण कोहिरंट सोर्स म्हणतो तर त्यांच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी सारखी असते आणि फेज डिफरन्स ऍट एनी टाइम कॉन्स्टंट असतो. अशा सोर्सेसना आपण म्हणतो कोहिरंट सोर्सेस ऑफ लाईट. तर हे कोहिरंट सोर्सेस आपल्याला डबल स्लिटच्या सहाय्यानं मिळवता येतात आणि इंटरफरन्सवरचा सर्वात पहिल्यांदा जो एक्सपेरिमेंट केला तो यंग्सने, म्हणून याला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट असे म्हणतात. इन दिस एक्सपेरिमेंट देअर इज अ सोर्स ऑफ लाईट S
and the light emitted from the source is fall on a lens which produce a plane wavefront or plane light. Now this light fall on two slits, या दोन स्लिट वर, ज्याला आपण S1 and S2 असं म्हणू. So this light fall on slit S1 and S2, and after passing through these two slits they superimpose with each other, interfere with each other, and giving us the maximum intensity and minimum intensity points, maximum intensity and zero intensity points. So this is called as interference pattern. या ठिकाणी आपल्याला या स्क्रीनवर, ही स्क्रीन आहे, या स्क्रीनवर अशा प्रकारचे बँड्स दिसतात, ज्याला आपण इंटरफरन्स पॅटर्न असं म्हणतो. तर इंटरफरन्स का होते, तर या ठिकाणी हे S1 आणि S2 दोन सोर्स आहेत आणि यापासून लाईट हा इमिट झालेला आहे. दिस लाईट कन्सिस्ट ऑफ अल्टरनेट क्रेस्ट अँड ट्रफ्स. तर या ठिकाणी जी डार्क लाईन आहे याला म्हणायचं क्रेस्ट, आणि जी डॉटेड लाईन आहे याला आपण म्हणू ट्रफ. तसंच S2 पासून जो लाईट इमिट झालेला आहे, इट कन्सिस्ट ऑफ क्रेस्ट अँड ट्रफ्स लाईक दिस. डार्क लाईन इज क्रेस्ट and dotted line is trough. Now the point at which crest or trough superimpose gives maximum intensity. ज्या ठिकाणी क्रेस्ट सुपरिम्पोज झालेला आहे किंवा ट्रफ आणि ट्रफ सुपरिम्पोज झालेला आहे, तसं या ठिकाणी क्रेस्ट आणि क्रेस्ट सुपरिम्पोज झाला, ट्रफ सुपरिम्पोज झाला. हे सर्व पॉइंट जर जोडले तर आपल्याला मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंटचा म्हणजे मॅक्झिमम इंटेन्सिटीचा पॉइंट मिळेल. या उलट या ठिकाणी पहा की हा ट्रफ आहे एका सोर्सचा आणि दुसऱ्या सोर्सचा क्रेस्ट आहे, जिथं सुपरइम्पोज झालेले आहेत. असे सर्व पॉइंट्स जर आपण जोडले तर आपल्याला मिळते मिनिमम इंटेन्सिटीचा लाईट. तर हा मिनिमम किंवा झिरो इंटेन्सिटी आपल्याला या ठिकाणी पॉइंट मिळेल. अशाच प्रकारे जर आपण पुढे पाहिलं तर इथे क्रेस्ट सुपरिम्पोज होत आहे आणि इथे ट्रफ सुपरिम्पोज होत आहे. म्हणून हे सर्व पॉइंट जर जोडले तर स्क्रीनवर या ठिकाणी आपल्याला मिळेल मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट किंवा मॅक्झिमम इंटेन्सिटीचा पॉइंट. तर हा जो एक्सपेरिमेंट आहे याला म्हणतात डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. दिस डबल स्लिट प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाईट अँड वी ऑब्झर्व interference pattern on the screen placed in front of these two slits, which consist of alternate bright and dark bands. याला आपण बँड्स असं म्हणतो. ब्राईट बँड, डार्क बँड, ब्राईट बँड, डार्क बँड, ब्राईट बँड, डार्क बँड. तर यांना आपण बँड्स असं म्हणतो आणि या पॅटर्नला म्हणतात इंटरफरन्स पॅटर्न. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इंटरफरन्सच्या अभ्यासातून आपल्याला लाईटची वेव्हलेंथ किती हे एक्सपेरिमेंटच्या माध्यमातून काढता येते.